चलिए, तो सभी को नमस्ते। आप सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ पर जीवन विद्या एक परिचय शिविर के अंतर्गत कुछ करने के प्रयास में हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र और जो आवर्तनशील उत्पादन है ना, इसको आपने समझा है, उसके साथ में ही ये चलेगा। कोई भी कार्यक्रम जो कुछ भी हम कर रहे हैं पूरे कोर्स भर में, पूरे साल भर में, एक दूसरे से टूटा टूटा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हो सकता है आपको लगे कि ये कोई नई बात है, लेकिन ये है कोर्स में इंटरवोवन, है ना। तो कुछ एक टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो Live streaming is on. बढ़िया। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को अभी समझ में आ गया ना, हर्ष भाई के बारे में थोड़ा सा परिचय आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया। आप अहमदाबाद से आए हैं और संयोग ऐसा है कि ये हमारी बहन के साथ ही मैरिड हैं, ठीक है। जिसकी कहानी आप सुन रहे थे उस समय वो मैरिड नहीं थे, वो 2 साल पहले बनाया हुआ वीडियो है, 2 या 3 साल पहले, 3 साल, 2023 में, 26 लग गया ना, 3 साल पहले का ये वीडियो। और उसके बाद उनकी जो शादी हुई वो हमारी बहन से हुई। आप थोड़े समय में उनको मिलेंगे। थोड़ी आज तबीयत अच्छी नहीं है, वही खांसी हो गया है यहाँ पे कुछ, तो मुझे लग रहा है एलर्जिक थोड़ा रिएक्शन, इस समय धूल बहुत हो रहा है मुझे भी, मतलब वो ठंड बांदा में ज़रूर लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा खांसी और नज़ला जैसा कुछ हुआ है, सभी को हो रहा है ना। तो संयोग ये रहा कि अब ये हमारे संबंधी भी हैं, पारिवारिक संबंधी हो गए हैं। आप लोगों की जो जितना भी कंटेंट आपने सुना है उससे वो परिचित हैं। हर्ष भाई एक लंबे समय से जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, साथ में मेरे से भी अधिक समय से प्रबोधन कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने हर्ष भाई को क्यों चुना इस यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। उसका सीधा सा कारण है कि वो युवा हैं, ठीक है। हम भी बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हर्ष भाई, क्योंकि जो आवर्तनशीलता को, जो उत्पादन विधियों को, है ना, एग्रो प्रोसेसिंग जो आप सीख रहे हैं, हर्षिता, ये हर्ष भाई हैं, इनके जो धर्मपत्नी है मेरी बहन, उनका नाम हर्षिता है। ये अच्छा एक और संयोग है, हर्ष और हर्षिता, है ना। तो उनका निर्वाह नाम का एक उत्पाद का एक ब्रांड उन्होंने बनाया है। घर पर ही ये उत्पादन करते हैं और स्वयं स्फूर्त विधि से, आपने देखा होगा, सात्विक करके एक ब्रांड इन्होंने बनाया और वो अपने आप निकल जाता है। तो ये भी एक कारण रहा कि मुझे लगता था कि हर्ष भाई से आपको इस बात को सुनना चाहिए। एक है कि हम ऐसे लोगों से सुने जो खुद कुछ नहीं करते हैं, और दूसरा है कि हम उन लोगों से सुने जो एक्चुअली में करते हैं। जैसे बांदा में आपका अनुभव रहा होगा, वो जी रहे हैं उस चीज़ को, पर्वत सिंह भाई जी रहे हैं उस बगिया को, है ना। तो मुझे लगा कि ये बढ़िया रहेगा। तो 2 बातें बेटा, तन और धन, इसकी आवर्तनशीलता की बात हम लोग कर चुके हैं। एक भाग अपना छूटा है, वो है मन की आवर्तनशीलता। इससे क्या मतलब है ना। तो जब हम कहते हैं, आपको याद होगा, समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना और करे हुए को कराना, इसको हमने कहा प्रमाण, है ना। तो मन जो है एक मानसिकता वाला बड़ा भाग है कि एक सहअस्तित्ववादी मानसिकता कैसे बने, इसमें आवर्तनशीलता क्या है, आदि आदि। इस विषय को हर्ष भाई और अच्छे से रखेंगे। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ ताकि हर्ष भाई के भी ध्यान में आ जाए कि हमको कहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मानसिकता वाले पक्ष पर आज हम आपसे बात करेंगे। बाकी अधिकतर आप में से लोग जो हैं, आप लोगों ने सम्मेलन के लिए, भागीदारी के लिए बात बता दिया है, तो मेरी तरफ से वो सब ओके है। जो उसका प्रिपरेशन करना है, क्या बोलना वगैरह है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी फ्री टाइम में। अभी करीब 10:30 बज रहा है। हम लोग 1 घंटे का सत्र लेंगे 11:30 बजे तक। उसके बाद हमारे पास फ्री टाइम है ना। आप चाय नाश्ता, थोड़ा चाय मैंने बोला है, वो अर्जुन काढ़ा जो यहाँ पर बनता है वो बनता है, वो आप लीजिएगा। थोड़ा ब्रेक रहेगा। ब्रेक का मतलब है आप चाय काढ़ा ले लीजिए, यहीं पर ही आ जाएगा, और बैठ के अपन फ्री बातें करेंगे। 1 घंटा वो बोलेंगे और आधा घंटा आप पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। देखिए, ये भाग है बेटा मानसिकता का, और इस मानसिकता में हमें क्या लेके आना है, सामाजिकता। आप सभी ने समझा कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो किसके लिए, सामाजिकता। अभी ये सारे शब्द हैं आपके लिए, है ना। इनके अर्थ ये थोड़े भारी भारी लगते हैं, सामाजिकता, मानसिकता, है ना, बड़े बड़े लगते हैं। सुनते सुनते आपको सहज हो जाएंगे, छोटी सी बातें हैं।
तो 11:30 बजे के बाद आपके पास ब्रेक रहेगा, फिर 12 बजे वापस हम लोग बैठेंगे, 12 से 1 फिर से हर्ष भाई अपनी बात रखेंगे। तो हर्ष भाई कुल मिला के 1-1 घंटा बात रखेंगे, 15 मिनट में उसको आपके लिए समराइज़ कर दूंगी, फिर 15 मिनट आप प्रश्न पूछिए। पूरा सत्र जो है शिविर फॉर्मेट में चलेगा। ये अब हमने बना तो ऐसे दिया ताकि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के यदि प्रश्न रखेंगे तो इनका उत्तर और अच्छे से आएगा। कोई भी प्रश्न आप कहीं, ठीक कह रही हूँ ना मैं हर्ष भाई, तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और देखिए कि क्या वास्तव में मध्यस्थ दर्शन इनके कोई तार्किक व्यवहारिक उत्तर दे पाता है। ठीक है, वो आपके लिए जांच का विषय रहेगा। फिर 1 बजे से लेकर के बेटा 3 बजे तक या 2:30 बजे तक, जैसी आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। उसके बाद ऑफिशियली हम 3 बजे से सत्र शुरू करेंगे, 4 बजे तक हर्ष भाई बोलेंगे, 3 से 4 हर्ष भाई, ठीक है। और उसके बाद 4 से 4:30 फिर आप लोग यहीं पे आ जाएगी फिर से चाय, और आप लोग चाय पीना, वो एक काढ़ा जो अर्जुन काढ़ा है ना। और उसके बाद अपन फिर से 5 से 6 हर्ष भाई बोलेंगे। तो हर्ष भाई आप 4 घंटे 15-15 मिनट की समरी मैं या हिना बहन कर सकती हैं, रिद्धि बेटा जी कर सकती हैं, अर्जुन बेटा जी, ये जिग्नेश बेटा जी, ऋत्विक है, दिलुभा आप भी कर सकते हैं। आप लोग धीरे धीरे एक बोलने का अभ्यास भी, आइए मंच पर बोलने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सत्र चलेगा। और कोई आपकी तरफ से प्रश्न? क्या इसके नोट्स बनाने हैं? उत्तर है हाँ। आप जितने अच्छे से बिंदुओं को लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। क्या इसका कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना है? उत्तर है नहीं, ये आपके लिए है। ये सत्र आप इसको एक उपहार समझिए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए उपहार है। ठीक है, ये अधिक है, जो हम जिसको कहते हैं ना गिविंग मोर देन, मम्मी का फ़ोन है। ठीक है, तो ये यही अपना फॉर्मेट लेकिन कल है ना बेटा 10 बजे शार्प अपन शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर रहेंगे जो समाज से आ रहे हैं, है ना। 3, 4, 7 लोग अपन हो गए, और करीब मेरे ख्याल से शायद 8 से 10, 5-6 लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अपन 15 लोग करीब जैसे हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो आज अभी सुबह के लिए अपना ये टॉपिक है मानव में तन मन धन की आवर्तनशीलता। इसको मैं अगले पेज पे ले लेती हूँ, है ना। आप चाहें तो आवर्तन जो भी आप टॉपिक शुरू कीजिए, मैं इसको लिखती नहीं हूँ, आपके लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, और भैया कुछ रहा जा रहा तो बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग हर्ष भाई को सुनते हैं। एक बारी आप भैया, हर्ष भैया यहाँ पर ऐसे इसको करेंगे ना तो ये आपके साथ घूमने लगेगा। अच्छा। इसको आप ऐसे करिए, यहाँ रेड बटन ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा। हाँ, ये रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके। हाँ, इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, तो आपने जनक नमस्ते, તમારું નામ બોલશો? તમે શું કરો છો, શું વિચારો છો, હે ને? તો અને બાંદામાં કેવું રહ્યું, બાંદામાં કેવું રહ્યું, હે ને? તો અહીંથી શરૂ કરીએ આપણે. માઇક આપી દઈએ આપણે. તમે શું વિચારો છો આ 2 દિવસની અંદર, તમારી શું અપેક્ષા છે, હે ને? અને બેસીને શાંતિથી વાત. નમસ્તે, મારું નામ ઈના છે અને અહીંયા બાજુના ગામમાં ભુજોડીમાં રહું છું. અને અમારે ખેતી સાથે હેન્ડીક્રાફ્ટનો પણ છે, એનું પણ કામકાજ છે. અને હું આ કોર્સમાં મને જીવન વિદ્યા વિશે જાણવું હતું, એના માટે આવી હતી. પછી અમે બાંદા ગયા, ત્યાં પણ આવર્તનશીલ ખેતી વિશે જાણ્યું, એમાં પણ ઘણું નવું જાણવા મળ્યું. અને ખેતી વિશે ઘણી નવી બાબતો જાણવા મળી છે, કે બજાર વિશે, કે બજાર તો ઉત્પાદન ઉપભોક્તાને બંનેને લૂંટે છે, એ પણ વાત જાણવા મળી. પછી ખેતી સાથે ફાર્મ ડિઝાઇન, એવું ઘણું બધું નવું શીખવા મળ્યું. સરસ. મારું નામ રિદ્ધિ છે, હું જંગીથી આવું છું. ક્યાંથી? જંગી. અચ્છા, ભચાઉ પાસે છે? હા, ભચાઉ પાસે. હાલમાં અમે ખેતી કરી છે, અને બાંધા જયા પછી મને ખેતી વિશે બહુ ખૂબ જાણવા મળ્યું, જે કે પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે, ફાર્મની ડિઝાઇન, બધું જાણવા મળ્યું, બહુ સારું લાગ્યું. આજે તમે કોર્સ કરી રહ્યા છો, એ શાના માટે કરી રહ્યા છો? એ કરવા પાછળનું તમારું પોતાનું શું કારણ છે? મને જીવન આ કોર્સ કર્યા પછી તમે શું કરશો એમ?
એવું કંઈ નક્કી કર્યું છે, વિચાર કર્યો હશે ને તમે કે ભાઈ હું કોર્સ કરી લઉં તો પછી મને નોકરી મળી જાય કે મને જે છે પરિવારમાં કંઈક જીવતા શીખી લઉં? શાના માટે તમે આ કોર્સ કરી રહ્યા છો? અને પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે જાણવાની બહુ જાણવું હતું અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાની ઈચ્છા છે. અચ્છા, પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાની ઈચ્છા છે, સરસ. મારું નામ સુહાની છે. હું ડગાડા ગામથી આવું શું છું. નામ કીધું? સુહાની. સોહાની. અચ્છા, સરસ. હું ડગાડા ગામથી આવું છું અને અમે ખેતી કરીએ છીએ ને આ કોર્સમાં મને ખેતી શીખવાનો શોખ હતો એટલે આવ્યો. ખેતી કરવાનો શોખ છે, અચ્છા. તો આ કોર્સ કર્યા પછી તમે ખેતી કરશો? હા. અચ્છા, સરસ, વેરી ગુડ. અને ખેતી શા માટે કરવી છે તમારે? ખેતી શીખવા માટે બરાબર છે, પણ ખેતી કરી લીધી તો એનાથી તમને શું મળશે? પરિવાર માટે. પરિવાર માટે શું પૂરું થશે? પરિવાર ખેતી કરવાથી શું પૂરું થઈ જશે? કઈ જરૂરિયાત? ખોરાક પાણીની, હે ને? પણ કોની જરૂરિયાત? માણસની જરૂરિયાત પૂરી થશે કે શરીરની જરૂરિયાત પૂરી થશે? શરીરની જરૂરિયાત પૂરી થશે. તો માણસની જરૂરિયાત શું છે? જીવન છે, એમ? સરસ, વેરી ગુડ. એ આપણે આગળ જાણીશું, હે જી. દિલુભા જાડેજા. હું સૌથી સિનિયર વિદ્યાર્થી છું. સરકારમાં હતો, ગુજરાત સરકારમાં નોકરી કરતો, રિટાયર થઈ ગયો છું. હવે આ ઝેરમુક્ત ખેતીનો એક આપ ચેર ले लीजिए, चेयर बैठी. अच्छा, हाँ. ઝેરમુક્ત ખેતી આ મનોજભાઈનું જે આ જોયું ત્યારથી એમ ઈચ્છા થઈ કે આ કરવા જરૂરી છે. અને બાંદા મેં તો આ કેવું આપણે જે ખેતરની ડિઝાઇન હતી એ વધારે ગમી. નાના નાના વિસ્તારો હતા છતાં પાણી, ઝાડ અને એના સાથે ખેતી, એ સારું લાગ્યું મને. તો તમે શાના માટે આ કરી રહ્યા છો કોર્સ? બસ તમારો કરવાનો શું આશય છે? કોર્સ કરીને તમે શું કરવાનું વિચારો છો? તમે ફાર્મિંગ કરવાનું વિચારો છો કે? હા, ફાર્મિંગ. ફાર્મિંગ તમે, અચ્છા, તમારી પાસે લેન્ડ ને છે? હા છે. બરાબર છે, સરસ સરસ. નમસ્તે. નમસ્તે. મારું નામ કેરાસી અર્જુન છે. હું ચપરેડી ગામથી આવું છું ને આ કોર્સ કરવાનો મેન વિષય કે પ્રાકૃતિક ખેતી કેવી રીતે કરવી, ગાય આધારિત ખેતી કેવી રીતે કરવી, એ મેન ઉદ્દેશથી જોડાણો હતો. અને હવે અત્યારે આવર્તનશીલ ખેતીમાં કેવી રીતે અંદર ઊંડું ઉતરવું અને કેવી રીતે આવર્તનશીલ ખેતી કરવી, એ અત્યારે મેન ઉદ્દેશ છે. અને બાંદા ટ્રીપમાં 9 દિવસ બહુ મજા આવી અને ત્યાં શીખવામાં તો વધારે વાતો આવી જ ગઈ છે કે ખેતરની ડિઝાઇન, પછી કેવી રીતે ખેતી કરવી અને પરિવાર માટે ખેતી કરવાની, અને જે થોડુંક વધે એને એગ્રો પ્રોસેસિંગ કરી અને માર્કેટમાં વેચાણ કરી શકીએ. બસ. નમસ્તે, મારું નામ જિગ્નેશ છે. હું પદ્ધરથી આવું છું અને હું 10 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ હું ખેતીમાં જોડાઈ ગયો છું અને હજી પણ આગળ ખેતી જ કરી છે. પણ ઝેરમુક્ત ખેતી, પ્રાકૃતિક ખેતીના સંદર્ભથી જ હું અહીંયા ડીવર્ક કોર્સમાં જોડાણો છું. અને અમે બાંદા ગયા ત્યારે મેન તો ફાર્મિંગ ડિઝાઇન અને ત્યાંની આવર્તનશીલ ખેતી કે પ્રકૃતિને સાથે રાખીને કઈ રીતના ખેતી કરવી, એ મુદ્દાને આગળ અપનાવશું જીવનમાં. નમસ્તે, મારું નામ ઋતિક માંગોકિયા. હું સુરત શહેરથી આવું છું અને મારે આગળ પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાનો વિચાર છે. બરાબર, વાંધો નહીં, સરસ. हाँ हाँ. ये अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, जब भी कोर्स शुरू हुआ तो चूंकि मनोज भाई की जो एक अपनी साख है उसके कारण से इन सभी ने जहर मुक्त भोजन उत्पादन के लिए इस कोर्स को करना उचित समझा, है ना. चूँकि ये तो पूरी संस्था उस तरीके से पूरे प्रख्यात है, मतलब कह सकते हैं आसपास के क्षेत्र में मतलब सभी लोग, ज़्यादातर नहीं, सभी लोग, इनके सभी के पास ज़मीनें हैं.
और सभी लोग सही तरीके से इस काम को करना भी चाहते रहे। संयोग से यहाँ हम मध्यस्थ दर्शन शास्त्रित्ववाद पर आधारित विचार, व्यवहार, व्यवसाय तीनों आयाम पर अपनी चर्चा शुरू हो गई। तो बच्चे उसमें बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं। इतना मैं, आप जैसे उन्होंने जीवन शब्द बोल दिया, अभी पूरा खुला नहीं है, लेकिन उनके ध्यान में ये बात चली गई है ना। तो इसके अलावा एक दो बातें मुझे लगता है कि और बच्चों ने जो मेरे साथ शेयर करी उनको मैं रख देती हूँ, ये सब बोलना भूल गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी लोग अपने जो खेत हैं, एक है गाय आधारित खेती, दूसरी है कि जब हम बात करें तो चारों अवस्थाओं में संतुलन कैसे हो। तो जैसे जिग्नेश बेटा जी ने मुझे बोला कि मैम मैं पूरा का पूरा जो है ना अपना फार्म डिज़ाइन बदल दूंगा, अब हम परिवार के लिए उत्पादन करेंगे या सामाजिकता के लिए उत्पादन करेंगे, है ना। तो इस तरीके के इनके विचारों में बदलाव आए हैं जिनके प्रभाव भी आएंगे। तो ये सब उस तरीके से ये बोलेंगे, थोड़े समय में अपने आराम से कंफर्टेबल होंगे तो बताएंगे। एक बात जो रह गई इस 2 दिवसीय सत्र से, यदि आपकी कोई अपेक्षा हो, है ना, अगर ये भी है कि इनको अभी बहुत पता नहीं है, तो उस आशय से भी बात है कि अगर कोई अपेक्षा है तो आप रखिए कि मुझे ये जानने की इच्छा है, तो वो कवर कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने, जब हम लोग आवर्तनशील खेती के शिविर के लिए गए थे, तो आपने कुछ बिंदु रखे थे कि बिना पानी के कैसे खेती हो, आप लोगों ने रखे थे ना, तो फिर उन्होंने उसको लिया। तो आप अगर ऐसा कोई भी बिंदु रखेंगे ना जो आपको हर्डल लग रही है, रुकावट लग रही है, तो वो कवर हो जाएगा। है ऐसा कोई बिंदु हिना बहन? कोई भी मन में प्रश्न चलता हो, है ना, तो वैचारिक रूप से उसकी स्पष्टता, फिर व्यावहारिक स्पष्टता के लिए तो आगे कार्यक्रम है ही हमारे पास। हाँ, परिवार में जो संबंध वाला भाग है वो उनकी जानने की चाहत है, संबंधों में निर्वाह कैसे हो, है ना। तो ठीक है ना। नीलूबा कुछ जी। ये पूरा हरा भरा संसार है, लेकिन मानव अपने को अकेला ही समझ रहा है, कोई उसके साथ नहीं है ऐसा लग रहा है। सही बात है, सही बात है। પણ આમાં શું વાત છે મગજમાં? ठीक। और छोटी सी बात में मतलब गुस्सा हो जाना, ऐसा सब हो रहा है। तो दूसरे की नाश की कामना, बहुत अधिक कामनाएं, स्ट्रेस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसका क्या होता है और स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इसको थोड़ा समझना चाहते हैं मानसिकता में, है ना। और बताइए। ठीक है ना। लीजिए, एक अनाउंसमेंट और इतना सा है कि इस सत्र के पूरे दौरान इतना आप अपने आप से बनाए रखिएगा कि बीच में फोन आगे देखना, ये सब इस गली में ये नेक्स्ट पेज इधर से आएगा। ऐसे कर। हाँ? नेक्स्ट पेज इधर से आएगा। प्लस दबाओ तो बना हुआ है। તો આપણે જે લોકો બધા અહીંયા બેઠા છીએ એમાં એક કોમન વસ્તુ ધ્યાનમાં આવી રહી છે, એ છે કે આપણે બધા ખેતી કરવા ઈચ્છીએ છીએ, હે ને. અને આપણા પરિવારમાં પણ બધા લોકો ખેતી જ કરે છે. આપણે જે પરિવારમાંથી આવીએ છીએ, ખેડૂત પરિવારમાંથી આપણે આવીએ છીએ, અને બધા પરિવારના સદસ્યો પણ ખેતી જ કરે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે ખેતી કોના માટે, હે ને. તો શું લાગે છે, શું ઉત્તર આવે છે? ખેતી કોના માટે? પોતાના એટલે કોના માટે? એટલે ગાય માટે આપણે ખેતી કરીએ છીએ. આપણે ખેતી જે છે એ
વૃક્ષ વનસ્પતિ માટે કરીએ છીએ, કોના માટે ખેતી કરીએ છીએ આપણે? બધા માટે, હે ને? તો ખેતી આપણે કોના માટે કરીએ છીએ? માણસ માટે. આપણને એટલા માટે નથી ખેતી કરતા કે વૃક્ષ વનસ્પતિ અને પશુ પક્ષી ખાય એટલા માટે હું ખેતી કરું છું, એવું નથી. આપણે ખેતી કોના માટે કરીએ છીએ? માણસ માટે ખેતી કરીએ છીએ, હે ને? અને માણસમાં પણ કોના માટે ખેતી કરીએ છીએ? પરિવાર માટે. પોતાના માટે નથી ખેતી કરતા. જો આપણે પોતાએ જીવવાનું હોય તો આપણે ગમે તે ખાઈ પીને જીવી લઈએ, પણ આપણો પરિવારની જે આવશ્યકતા છે એ પૂરી થાય એના માટે આપણે ખેતી કરીએ છીએ, હે ને? તો ખેતી કોના માટે કરીએ છીએ આપણે? માનવ માટે કરીએ છીએ, હે ને? કોના માટે ખેતી કરીએ છીએ? માનવ માટે. ખેતી કરે છે કોણ? કોણ ખેતી કરે છે? હે ને? કોણ ખેતી કરે છે? માનવ. ખેતી કોના માટે? માનવ માટે. ખેતી કરે છે કોણ? માનવ કરે છે, હે ને? ખેતીની સમજણ કોનામાં છે? માનવમાં છે, હે ને? તો માનવની અંદર સમજણ ક્યાં રહે છે? શરીરમાં રહે છે કે જીવનમાં રહે છે? માણસની અંદર સમજણ કઈ જગ્યાએ હોય છે? વાળમાં હોય છે સમજણ, ધોળા વાળ થઈ ગયા એટલે સમજદાર થઈ ગયા, હે ને? શરીર જે છે વૃદ્ધ થઈ ગયું એટલે સમજદાર થઈ ગયા, હે ને? કે કપડાં જે છે સારા પહેરી લીધા એટલે સમજદાર થઈ ગયા. સમજણ રહે છે ક્યાં? અનુભવમાં રહે છે, હે ને? જીવનમાં રહે છે, હે ને? તો શરીરમાં સમજણ રહે છે? શરીરની અંદર સમજણ છે કે જીવનમાં સમજણ છે? જીવનમાં સમજણ છે, હે ને? તો માનવ જેને આપણે કહીએ છીએ, હે ને, એમાં બે વાસ્તવિકતા છે, હે ને? માનવની અંદર કેટલી વાસ્તવિકતા છે? બે વાસ્તવિકતા. એક છે જીવન અને બીજું છે શરીર. જીવન અને શરીરના સંયુક્ત રૂપમાં શું છે? માનવ. માનવ એટલે શું? એક જીવન નામની વાસ્તવિકતા છે, શરીર નામની વાસ્તવિકતા છે. આ બેના સંયુક્ત રૂપમાં શું છે? જીવન. અને શરીરના સંયુક્ત રૂપમાં માનવ છે. બરાબર છે? જ્યારે જીવન અને શરીરનો યોગ થાય છે, હે ને, એનું નામ શું છે? જન્મ. જન્મ એટલે શું? જ્યારે જીવન અને શરીર જે છે એનો યોગ થાય, હે ને, એનું નામ છે જન્મ. અને જ્યારે જીવન અને શરીરનો વિયોગ થઈ જાય છે એનું નામ શું છે? મૃત્યુ, હે ને? તો જન્મનો અર્થ શું થયો? જીવન જ્યારે શરીરની સાથે જોડાય છે, હે ને, એનું નામ જન્મ. અને જ્યારે જીવન શરીરથી અલગ થઈ જાય છે તો મૃત્યુ. હાજી. જીવનને આત્મા તરીકે ગણીએ છીએ કે સાવ અલગ રૂપમાં? જીવનને આત્મા બને છે. હવે આત્મા એટલે શું? તમે આત્મા કોને કહો છો? આત્મા એટલે તો શરીરમાંથી બધાના શરીરમાં આત્મા રહેલો છે એવું આપણે સાંભળેલું છે ને? તો એ આત્માની જ વાત છે, પણ અહીંયા આપણે થોડું એને વિસ્તારથી સમજીશું, હે ને? અહીંયા જે જીવન છે એની અંદર 5 પ્રકારની વસ્તુઓની વાત છે. એક છે મન, બીજું છે વૃત્તિ, ત્રીજું છે ચિત્ત, ચોથું છે બુદ્ધિ અને આત્મા, હે ને? આ પાંચેના સંયુક્ત રૂપમાં જીવન શબ્દનું સંબોધન છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો મન, વૃત્તિ, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને આત્મા, હે ને, એનું નામ શું છે? જીવન. તો આપણે જે ખેતી કરીએ છીએ, હે ને, એ ખેતી શાના દ્વારા કરીએ છીએ? ખેતી કરવા માટે સૌથી અગત્યપૂર્ણ વસ્તુ શું છે? જેના સિવાય જે છે ખેતી ના થાય? જમીન તો જોઈએ, પણ માણસ પાસે એવી કઈ વસ્તુ જોઈએ જેના દ્વારા ખેતી થઈ શકે? હે? બુદ્ધિ એટલે શું? બુદ્ધિ એટલે સમજણ. જો આપણી પાસે ખેતી કરવાની સમજણ હોય તો આપણે ખેતી કરી શકીએ. ખેતી કરવાની સમજણ જ ના હોય, આપણે હોઈએ, આપણી પાસે 10 માણસો હોય, હે ને, ખેતી જમીન પણ હોય, બધું જ હોય, તો ખેતી થઈ શકે?
એના માટે શું જરૂરી છે? સમજણ. સમજણ હોય, માણસ હોય, ધરતી હોય તો ખેતી થઈ શકે. સમજણ ના હોય તો ખેતી થાય? ખેતી ના થાય. તો આપણે ઈચ્છીએ છીએ શું? આપણે ઈચ્છીએ છીએ શું? ખેતી દ્વારા શું ઈચ્છીએ છીએ? ખેતી દ્વારા શું ઈચ્છીએ છીએ આપણે? ખેતી દ્વારા હા ઉત્પાદન ઈચ્છીએ છીએ, હે ને? ઉત્પાદન શાના માટે ઈચ્છીએ છીએ આપણે? હે? ઉત્પાદનમાં શું મળશે આપણને? ખેતી દ્વારા શું મળશે? કેટલી સામગ્રીઓ મળશે આપણે? ધારો કે એક પરિવાર ખેતી કરે છે તો એનાથી શું મળશે? ધારો કે ઘઉંની ખેતી કરતા હોય, હે ને? ઘઉંની ખેતી કરતા હોય, બરાબર છે? તો શું મળે? ઘઉં મળે. તો ઘઉં મળવાથી શું એક પરિવારની આવશ્યકતા પૂરી થઈ જશે? હે? ઘઉં મળવાથી એક પરિવારની આવશ્યકતા રોટલી એને મળી જશે? ના મળે, હે ને? તો ઘઉં એક પરિવારની આવશ્યકતા શું છે? શું આવશ્યકતા છે? રોટી, કપડાં અને મકાન, હે ને? આ આવશ્યકતા છે. રોટી, કપડાં, મકાન આવશ્યકતા છે, બરાબર છે? તો એક પરિવાર ખેતી કરે, બહુ સારી રીતે ખેતી કરે, સમજીને ખેતી કરે, હે ને? તો એ પરિવાર પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરી શકે? આ જે રોટી, કપડાં, મકાન રૂપી જો આવશ્યકતા જે છે એ પૂરી થઈ જાય? હે? એક પરિવારમાં કેટલા સદસ્યો હોય? એક પરિવારની અંદર સદસ્યો કે 4 થી 5 સદસ્ય, બરાબર છે? તો એક પરિવારમાં 4 થી 5 સદસ્યો હોય તો 4 થી 5 સદસ્યો કેટલા વીઘામાં ખેતી કરે જેનાથી એને રોટલી બી મળી જાય, કપડાં બી મળી જાય અને મકાન પણ મળી જાય? હે? 10 વીઘા. તો એક પરિવાર 10 વીઘા જમીનમાં ખેતી કરી શકે? શું લાગે છે? કે એને સહયોગીની જરૂર પડે? સહયોગીની જરૂર પડે ને? હે? 4 એકર. પણ એક પરિવાર 4 એકરમાં ખેતી કરી શકે? 4 લોકો જે છે ખેતી કરી શકે? કારણ કે ખાલી ખેતી તો નથી કરવાની, એના સિવાય જે છે બાળકોનું શિક્ષણ કરવાનું છે, નવડાવવા ધોવડાવવાના છે, ઘરમાં ખાવાનું બનાવવાનું છે. ધારો કે 4 સદસ્યો હોય, એમાં કેટલા સ્ત્રી ને કેટલા પુરુષ હોય? એક સ્ત્રી હોય, પછી એક પુરુષ હોય, પછી માતા પિતા, હે ને? માતા અને પિતા, પછી 2 બાળકો. બાળકોની ઉંમર કેટલી? 18 વર્ષથી નાના, બરાબર છે? તો 18 વર્ષથી નાના, ધારો કે 15 વર્ષના બાળકો હોય, બરાબર છે? તો આમાં ખેતી એકચ્યુઅલમાં જે શ્રમ કરવાનો છે કોણ કરશે? પિતા કરશે, બરાબર છે? માતા તો કરશે નહીં, કે માતા બી કરશે? હે? ફ્રી ટાઈમમાં કરી શકે ને, હે ને? પણ એ 50% જ થયો ને. ખેતીમાં જે સહયોગ છે 50% થયો ને. તો એક આ વ્યક્તિ થઈ ગયો, એક આ થઈ ગયો. આ 15 વર્ષના બાળકો તો ખેતીમાં શું સહયોગ કરશે કે કરશે? હે ને? ખેતીમાં ના પાડે છે કે નહીં કરી શકે. અત્યારે તમારી કેટલા વર્ષ ઉંમર થઈ? તમારી કેટલા વર્ષ ઉંમર થઈ? 21 વર્ષ. તમે અત્યારે ખેતીમાં શું સહયોગ કરો છો? અને અત્યાર સુધી ખેતીમાં શું સહયોગ કર્યો? તમે ખેતી કરી, હે ને? તો ખેતીમાં એક્ઝેક્ટલી તમે શું સહયોગ કર્યો? બધું કામ એટલે એ 15 વર્ષની ઉંમરમાં તમે કરતા હતા? 15 વર્ષની ઉંમરમાં તમે કરતા થઈ ગયા? તમે નહોતા કરતા? તમે નહોતા કરતા? તમે 15 વર્ષની ઉંમરમાં ખેતી, હે ને? કંઈ સહયોગ કર્યો હતો? તમે કર્યો હતો 15 વર્ષની ઉંમરમાં. તમે નથી. તો 2 લોકો આપણી પાસે છે જે લોકો, હે ને? હવે ખેતીની અંદર આ સમજો કે 15 વર્ષના બાળકોને એક પિતા, આટલા 3 લોકો ભેગા થઈ અને કેટલા વીઘા તમારું કહેવું છે 4 એકરની અંદર ખેતી કરી શકે? કઈ રીતના 4 એકરમાં કરી શકે? એટલે ટેકનોલોજીની જરૂર પડે ને. આ ટેકનોલોજીનું ઉત્પાદન કોણ કરે છે? ટેકનોલોજીનું ઉત્પાદન પરિવાર કરે છે? ટેકનોલોજીનું ઉત્પાદન પરિવાર નથી કરતો. એનો અર્થ શું થાય?
એનો અર્થ એ થાય કે એક પરિવાર પોતાની જે આવશ્યકતાઓ છે એ પૂરી કરવા માટે પોતે સ્વયં નિર્ભર નથી, પોતાના ઉપર નિર્ભર નથી કે પોતે પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરી શકે. એના માટે શાની જરૂર છે? કોના સહયોગની? બીજા પરિવારોના સહયોગની. બીજા પરિવારોના સહયોગની જરૂર છે. તો બીજા કેટલા પરિવારોની સહયોગની જરૂર છે જેનાથી એક પરિવાર પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરે? ખાલી રોટી કપડાં મકાનની વાત છે અત્યારે. એવા કેટલા પરિવારોની આપણે જરૂર પડે જેના સહયોગથી આપણા પરિવારની આવશ્યકતાઓ આપણે પૂરી કરી શકીએ? શું લાગે છે? કેટલા પરિવારોની કેટલા પરિવારો ભેગા થઈ અને ઉત્પાદન કરે જેનાથી એક પરિવારની રોટીની આવશ્યકતા પૂરી થાય? કેટલા પરિવારો ભેગા થાય જેનાથી એક પરિવારની કપડાની આવશ્યકતા પૂરી થાય? કેટલા પરિવારો ભેગા થાય જેનાથી એક પરિવારની મકાનની આવશ્યકતા પૂરી થાય? અને ખાલી આટલી આવશ્યકતાઓ છે? તમે જેમ કીધું કે આપણે સાધનોની જરૂર છે, હે ને? સાધનોની જરૂર છે, પછી મોબાઈલની જરૂર છે, બરાબર છે. પછી શાની જરૂર છે? હે? સાધનો. આમાં ધારો કે આપણે ઉત્પાદન કરીએ છીએ તો ઉત્પાદનના બી સાધનોની જરૂર છે. કપડાં બનાવીએ છીએ તો કપડાં બનાવવા માટેના બી સાધનોની જરૂર છે. ધારો કે વણાટ કામ કરીએ તો એમાં બી ઘણા સાધનોની જરૂર છે. મકાન આપણે બનાવીએ તો મકાન બનાવવા માટે બી ઘણા સાધનોની જરૂર છે. વાત પહોંચે છે? હે? કડિયાની વાત નથી કરતો. સાધન કડિયા કામ માટેના જે સાધનો હોય છે, તગારું જોઈએ, હે ને, બીજું કંઈક જોઈએ, તો એ બધા સાધનોની જરૂર છે કે નહીં? તો એક પરિવારની આવશ્યકતાઓ શું છે? ધારો કે રોટી કપડાં મકાન અને સાધનો છે, બરાબર. એને પૂરું કરવા માટે એક પરિવાર પર્યાપ્ત છે? કેટલા લોકોને લાગે છે પર્યાપ્ત છે? એક પરિવારની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા માટે એક પરિવાર જે છે એ પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરી શકે. આમાં આપણે મેમ્બર વધારી બી દઈએ, ધારો કે 4-5 મેમ્બર લખ્યા છે એની જગ્યાએ 10 મેમ્બર કરી દઈએ તો પણ પોસિબલ છે? શું લાગે છે? વાત પહોંચે છે? આપણે શું વાત કરીએ છીએ અહીંયા? આપણે જે ખેતીનો જે વિષય છે એના ઉપર જ ચર્ચા કરીએ છીએ. આપણે ખેતી કરવી છે, પણ શું એક વ્યક્તિ ખેતી કરી શકે? એક વ્યક્તિ ખેતી કરી શકે? ના કરી શકે. ખેતી કરવા માટે કમસે કમ પરિવારની જરૂર છે, હે ને? હવે પરિવારમાં કેટલા સદસ્યો હોય જેનાથી વ્યવસ્થિત ખેતી થઈ શકે? પરિવારમાં કેટલા સદસ્યો હોય જેનાથી વ્યવસ્થિત ખેતી થઈ શકે? કે ખાલી આપણે જે છે એ ખેતી કરવા માટે માણસો રાખી લઈશું, હે ને, મશીનો લગાવી દઈશું ને એનાથી ખેતી કરી લઈશું, અને એ પ્રમાણે ખેતી કરીને આપણને શું મળશે? શું મળશે? પૈસા, હે ને? કેટલા પૈસા મળશે? કેટલા એકરથી કેટલા પૈસા મળશે? અને કેટલા પૈસા મળશે તો જેનાથી હું ખુશ થઈ જઈશ, જેનાથી મને ખુશી મળી જશે? એની કોઈ ગણતરી છે? વાત પહોંચે છે? શું વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે, હે ને? તો એક પરિવાર પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સક્ષમ નથી. એના માટે અન્ય પરિવારોના સહયોગની એને જરૂર છે. અન્ય કેટલા પરિવારો હોય જેના દ્વારા એની આ બધી આવશ્યકતાઓ પૂરી થાય? ખ્યાલ આવે છે? અચ્છા, એક પરિવારની આવશ્યકતાઓ શું શું છે? આવશ્યકતા શું શું છે? જેવી રીતના આપણે કીધું રોટી કપડાં મકાન, બરાબર છે. હવે રોટી કપડાં મકાનની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા માટે એક પરિવારને કેટલા પ્રકારના કાર્યક્રમો કરવા પડે એ બી સમજવું પડે ને. તો એક પરિવાર દ્વારા પોતાની આવશ્યકતા પૂરી નથી થતી, એટલા માટે બીજા પરિવારોની જરૂરિયાત છે. અને આ બધા જે પરિવારો છે જે ભેગા મળીને પોતાની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરે છે એનું નામ શું છે? સમાજ. ખ્યાલ આવે છે? એનું નામ શું છે? સમાજ. સમાજ એટલે શું? સમાજ એટલે એવા પરિવારોનો સમૂહ જે એકબીજાની આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સહયોગ કરે. ખ્યાલ આવે છે? એ માનવ સમૂહની વાત છે, બરાબર છે.
તો હવે આ જે આવશ્યકતાઓ છે એ આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે કોની આવશ્યકતા છે? સમાજની આવશ્યકતા છે. તો સમાજની અંદર ટોટલ 5 પ્રકારના કાર્યક્રમો જોઈએ. સમાજની અંદર ટોટલ 5 પ્રકારના કાર્યક્રમોની આવશ્યકતા છે, જેના દ્વારા એક પરિવાર પોતાની આવશ્યકતાને પૂરી કરે છે. કયા કયા 5 પ્રકારના કાર્યક્રમો? એક છે શિક્ષા, બરાબર છે. જેમ આપણે વાત કરીએ કે કોઈ પણ માનવે ખેતી કરવી હોય, ગૌશાળા કરવી હોય, પ્રોસેસિંગનું કામ કરવું હોય, એના માટે શાની જરૂર છે? સમજણની. સમજણ ના હોય તો એ કંઈ પણ કાર્ય કરી શકે નહીં. કેવું કાર્ય? જેનાથી ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળે, ચોક્કસ પરિણામ મળે. એ ચોક્કસ જે પરિણામો આપણે જોઈએ છે એ પરિણામો ત્યારે જ મળે જ્યારે આપણી પાસે શિક્ષા હોય. શિક્ષાનો અર્થ શું છે? શિક્ષાનો અર્થ છે નિયમોની સમજણ. નિયમોની સમજણ બરાબર શિક્ષા. તો સંપૂર્ણ જે અસ્તિત્વ છે એને એ કઈ રીતે કામ કરી રહ્યું છે? નિયમપૂર્વક કામ કરી રહ્યું છે. નિયમ વગર જે છે એ કોઈ જ વસ્તુ પોસિબલ નથી. ધારો કે આ ખુરશી અહીંયા નીચે જે છે મૂકેલી છે એ પણ નિયમથી છે. કેમેરો ચાલી રહ્યો છે નિયમથી, હું લખી રહ્યો છું નિયમથી, આપણે બોલી રહ્યા છે નિયમથી, હે ને. આ ધરતી પોતાની ધરી ઉપર જે ફરી રહી છે એ પણ કેવી રીતના ફરી રહી છે? નિયમપૂર્વક. કોઈ વસ્તુ નિયમ વગર નથી થઈ રહી. કોઈને શરદી થાય છે તો શાના દ્વારા થાય છે? નિયમથી. ચોક્કસ કારણોથી શરદી થાય છે, ખ્યાલ આવે છે. કોઈને તાવ આવે છે તો પણ શાના કારણે આવે છે? નિયમથી. ડૉક્ટર શું કરે છે? એના નિયમના કારણે એ વસ્તુને ઓળખી લે છે કે આના કારણેથી તાવ આવે છે, તો એનું સમાધાન કરે છે, ગોળી આપે છે કે ભાઈ આ રીતે જે છે તમને તાવ ઉતરી જશે અથવા તો તાવ ઠીક થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો છે? તો ખેતીના પણ નિયમો છે. ખેતીના નિયમો છે, હે ને. નિયમ એટલે શું? નિયમ એટલે નિશ્ચિત આચરણ. નિયમ એટલે નિશ્ચિત આચરણની સમજણ. નિયમ એટલે શું? નિશ્ચિત આચરણની સમજણ. તો ખેતીની અંદર આપણે કેટલી વસ્તુને સમજવાની હોય છે? એક તો માટીને સમજવું પડે, બીજું પાણીને સમજવું પડે, બરાબર છે. બીજને સમજવું પડે, વાતાવરણને સમજવું પડે, હે, વાતાવરણને સમજવું પડે, બરાબર છે. બીજું શાને સમજવું પડે? માણસને સમજવું પડે. માણસને શા માટે સમજવું પડે? કારણ કે આપણે એકલા તો કરવાના નથી. પપ્પાએ કરવાના છે, મમ્મીએ કરશે, ભાઈ બી કરશે, મિત્ર બી કરશે, બધા ભેગા મળીને કરવાનું છે. તો આપણે માણસને ના સમજીએ અને ખેતી કરી લઈએ એવું પોસિબલ છે? ભેગા થઈને એક જ વસ્તુ ના કરીએ. ઓલો કે ભાઈ મારે આ નથી કરવું, હું તો અહીંયા ખેડીશ. ઓલો કે ભાઈ આપણે પાણી નાખવાનો વારો આવ્યો છે, ના હું તો ખેડીશ, મારી ઈચ્છા, મારી મરજી, મારે જેમ કરવું એમ કરું, મારી જિંદગી છે, તમને શું ફરક પડે છે? ખ્યાલ આવે છે? તો ખેતી થઈ શકે? ઘરમાં 4 જણા હોય, 4 જણા અલગ અલગ રીતે વિચાર કરે તો ખેતી થઈ શકે? કોઈ કે અમારે ખેતી કરવી છે, કોઈ કે મારે ખેતી નથી કરવી, મારે તો વિદેશ જઈને ભણવું છે. 2 બાળકો છે, એક કે મારે વિદેશ જઈને ભણવું છે, ઓલો કે ખેતી કરે. તો કે ખેતી કેવી રીતના? મમ્મી પપ્પા કહે છે બેટા તું ખેતી ના કરે. સમાજ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે? બધા લોકો શિક્ષિત થઈ રહ્યા છે. આજે ખેતી કરવાવાળા લોકોને કોઈ છોકરી નથી આપતી. તું જો ભણીશ ગણીશ નહીં, તું જે છે કમાઈશ નહીં, નોકરી નહીં કરે તો તને છોકરી કોણ આપશે? ખ્યાલ આવે છે? માતા પિતા આવું કહે તો કોઈ છોકરો ખેતી કરી શકે? જેવો ખેતી કરવા જાય ને 2 જે છે એને આપે કે ચલો નોકરી કર, નોકરી કર, એવું મોટિવેટ કરે તો કોઈ વ્યક્તિ ખેતી કરી શકે? આપણી અંદર ભય હોય કે હું ખેતી કરીશ તો મને કોઈ છોકરો નહીં આપે કે છોકરી નહીં આપે, તો ખેતી થઈ શકે? તો ખેતી કરવામાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ જે અંગ છે જેની સાથે આપણે કામ કરવાનું છે એનું નામ છે માણસ. માણસને સમજવું, માણસના તંત્રને સમજવું કે માણસ છે શું, માણસ કઈ રીતના વિચાર કરે છે, માણસ કઈ રીતે કામ કરે છે, માણસ ઈચ્છે છે શું. ખ્યાલ આવે છે? માણસની અલગ અલગ પ્રકારની માનસિકતાઓ શું છે. એટલા માટે આ જીવન વિદ્યા વિષય તમારા સિલેબસમાં જોડાવ્યો છે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે કામ અલ્ટિમેટલી કોની સાથે કરવાનું છે? કામ અલ્ટિમેટલી માણસનું માણસ સાથે કરવાનું છે. એને વ્યવહાર કહેવાય. માણસ માણસની સાથે જે સંબંધ છે એ સંબંધને સમજીને એની અંદર જે
નિર્વાહ કરવાનો છે એ કરે એનું નામ વ્યવહાર કહેવાય. અને કામ કોને કહેવાય? આપણે જે છે હળ ચલાવીએ, પાણી આપીએ, એને શું કહેવાય? કામ. એને કહેવાય કાર્ય. કાર્ય અને વ્યવહારમાં શું અંતર છે? કાર્ય જે છે પ્રકૃતિ સાથે થાય, માનવેતર પ્રકૃતિ સાથે થાય, અને જે વ્યવહાર છે એ કોની સાથે થાય? માણસનો માણસ સાથે થાય. ખ્યાલ આવ્યો? જો માણસને માણસની સાથે વ્યવહાર કરતા ના આવડે તો કોઈ પણ કામ થઈ શકે? કારણ કે કોઈ પણ કામ કરવા માટે આપણે બીજા માણસની જરૂર છે. બીજા માણસના સહયોગ વિના આપણે કોઈ બી કામ નથી કરી શકવાના. ચાહે ખેતી હોય, ચાહે ગોપાલન હોય, ચાહે ઉત્પાદન હોય, ચાહે વિનિમયનું કામ હોય, ચાહે શિક્ષાનું કામ હોય, ચાહે સ્વાસ્થ્યનું કામ હોય, કોઈ પણ કાર્ય છે એ માણસના સહયોગ સાથે જ થશે. અને માણસના નિયમને આપણે નહીં સમજીએ, માણસનું જે નિશ્ચિત આચરણ છે એને ના સમજીએ તો આપણે માણસ સાથે કામ ના કરી શકીએ, માણસ સાથે વ્યવહાર ના કરી શકીએ. અને વ્યવહાર ના કરી શકીએ એટલે આપણે કોઈ કામ થઈ શકે નહીં. એટલા માટે આ જીવન વિદ્યા વિષય તમારા સિલેબસમાં છે. કારણ કે આપણે જ્યારે આટલો બધો વિકાસ નહોતો થયો, પ્રૌદ્યોગિકીકરણ શરૂ નહોતું થયું, ત્યારે આપણે બધા ખેતી જ કરતા હતા. બરાબર છે? આજે આપણે જોઈએ છે સમાજની અંદર મેક્સિમમ લોકો નોકરી કરે છે, મેક્સિમમ લોકો વેપાર કરે છે. ખેતી કરવાવાળા લોકો કેટલા છે? બહુ ઓછા. જેમની પાસે જમીન છે એ લોકો બી પોતે ખેતી નથી કરતા, એ પોતાના લેબરો દ્વારા ખેતી કરાવે છે. અને જેમની પાસે જમીન છે, પુષ્કળ જમીન છે, 100 વીઘા, 200 વીઘા, 300 વીઘા, 500 વીઘા, એવા પણ લોકો છે જેમની અંદર જેમની પાસે લાખો વીઘા જમીન છે વ્યક્તિના નામે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલના નામે. તો શું એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આટલા એકર ફાર્મમાં ખેતી કરી શકે? ના કરી શકે. કેમ ના કરી શકે? કારણ કે એનું કામ નથી. તો એ શું કરશે? માણસો લગાવશે, પછી સાધનો લગાવશે, ખેતી થશે. એનાથી શું મળશે? પૈસા મળશે. પૈસાથી શું કરશે? ભોગ કરશે. સારા સારા ઘરમાં રહેશે, હે ને, સારી સારી ગાડીમાં ફરશે, હે ને, સારી સારી હોટલોમાં જઈને હે ને, ખાશે. પછી જે છે એની પાસે બહુ પૈસા હશે અને માનસિક વિકૃતિ હશે, હે ને, તો અલગ અલગ છોકરા, અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે જે છે, હે ને, લગ્ન નહીં કરે. લગ્ન કરશે તો એના સંબંધોમાં મીઠાશ નહીં હોય, હે ને. તો આને કહેવાય ભોગ. ભોગ ને અતિભોગ, બહુ ભોગ, હે ને. તો આપણે આ ક્રમમાં આગળ વધવું છે કે આપણે બીજા કોઈ ક્રમમાં આગળ વધવું છે? આપણે સાધુ થઈ જવું છે? સાધુ સંત થવાનું હોય તો પછી ખેતી કરવાનો અર્થ શું? ભિક્ષા દે તો કાર્યક્રમ પૂરો, બને બનાવેલું ભોજન મળી જાય ગરમ ગરમ. ખ્યાલ આવે છે? તો એક જીવન છે જે સંન્યાસી જીવન છે. ખ્યાલ આવ્યો? બીજો જીવન છે જેની અંદર આપણે ખાલી જે છે પૈસા કમાઈ અને એસ આરામ કરવાનું છે. અને ત્રીજું જીવન છે જેને આપણે ગૃહસ્થ જીવન કહીએ છીએ, પારિવારિક જીવન. તો આપણે કયા પ્રકારના જીવનને જીવવાની ઈચ્છા છે આપણી અંદર? પારિવારિક જીવન, સંન્યાસી જીવન, કે પછી આપણે આ જે ભોગવાદી જીવનશૈલી છે એને જીવવું છે? પારિવારિક જીવનશૈલી, હે ને. તો પારિવારિક જીવનશૈલીને જીવવું હોય તો પરિવારને સમજ્યા વગર શું આપણે જીવી શકવાના છીએ? અત્યારે તમે 22 વર્ષના થયા, 18 વર્ષના થયા, 20 વર્ષના થયા, કોઈ છે ને 35 વર્ષનું થયું હોય, કોઈ જે છે 60. આપણી પાસે પરિવારની સમજણ શું છે? પરિવાર એટલે શું અને માણસ એટલે શું એની સમજણ આપણી પાસે શું છે? પરિવાર એટલે શું અને માણસ એટલે શું એની સમજણ છે આપણી પાસે? પરિવારનું લક્ષ્ય શું છે? પરિવારનું લક્ષ્ય શું છે એની સમજણ છે આપણી પાસે? છે? હોય તો કહો. પરિવારનું લક્ષ્ય શું છે? સમાજનું લક્ષ્ય શું છે? વ્યક્તિનું લક્ષ્ય શું છે? આપણું પોતાનું લક્ષ્ય શું છે? શું લાગે છે? અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ આપણું લક્ષ્ય શું છે? શું પ્રાપ્ત કરવું છે આપણે? શાના માટે આ બધી મહેનત કરી રહ્યા છીએ? આપણે છીએ તો ખરા કે નથી? આ ધરતી ઉપર જ છીએ. તો આપણે જોઈએ છે શું? શાના માટે આટલી બધી સવારથી લઈને સાંજ સુધી મહેનત કરીએ છીએ? શું જોઈએ છે આપણે? હે? સુખ. પણ શામાં સુખ લાગે છે આપણને? એમ નહીં, પણ અત્યારે આપણે સુખ શાંતિ જોઈએ છે, પણ સુખ શાંતિ શામાં શોધી રહ્યા છીએ આપણે? શું કરીશું જેનાથી આપણને સુખ શાંતિ મળી જશે? આપણે જે કરતા હોઈએ આપણે કહીએ કે હું આના માટે કરું છું, મને એમ લાગે છે કે આ કરીશ તો એનાથી હું સુખી થઈ જઈશ. તમે જે કરતા હો, એકચ્યુઅલમાં જે કરતા હોય એ કહેવાની વાત છે. શું લાગે છે તમને? શાના દ્વારા એવું લાગે છે કે હું
ખુશ થઈ જઈશ, સુખી થઈ જઈશ. શું કરી રહ્યો છું અત્યારે? હું સુખી થવા માટે શું કરી રહ્યો છું? હે ને, વધારે પૈસા કમાવા માટે. તો અલ્ટિમેટલી આપણે શું ઈચ્છીએ છીએ કે વધારે પૈસા. હવે વધારે પૈસા આવી જશે તો એનાથી મને શું મળશે? વધારે પૈસાથી હું શું કરીશ? મારી પાસે જે છે 5,000 કરોડ રૂપિયા આવી ગયા, તો 5,000 કરોડ રૂપિયા મારી પાસે આવી ગયા તો એનાથી હું કરીશ શું? મારે કરવું શું છે જેના માટે મારે પૈસાની જરૂર છે? પૈસા હું ખાવાનો તો છું નહીં. વધારે પૈસાની શાના માટે જરૂરિયાત છે? અને જરૂરિયાતો પૂરી કર્યા સિવાય બાકીના માટે શું કરવું છે એમ? હે દાન કરશું, સેવા કરશું, હે ને. એટલે પહેલાં જે છે આપણે વધારે પૈસા કમાવા, સમાજમાંથી જે છે પૈસાને ભેગા કરવા શોષણ દ્વારા, હે ને, અને પછી ભેગા કરીને આપણે પાછું દાન કરવું. એના કરતાં સમાજ પાસે જ રહેવા દો ને. ખ્યાલ આવે છે? સમાજ પાસે જ પૈસાને રહેવા દો ને. આપણે શું કામ જે છે પૈસા ખેંચીને પછી પાછા એમને આપવા છે? અને અત્યારે લોકો દાન તો કરી જ રહ્યા છે, લાખો કરોડ રૂપિયાનું દાન કરી રહ્યા છે, પણ એના દ્વારા શું ગરીબી ખતમ થઈ રહી છે? દાન આપણે કોને કરવાના? ગરીબ લોકોને કરવાના. બીજા કોને દાન કરવાના? અમીરને તો દાન કરવા નહીં જાઓ. જેની જોડે પૈસા છે એને તમે દાન કરવા જશો તો શું કહેશે? તો શાના માટે? અને દાન કરવાથી મને શું મળશે? મારે શું જોઈએ છે? દાન હું કરીશ તો એનાથી મને શું મળશે? હું શાના માટે દાન કરી રહ્યો છું? ઘણા લોકો એટલા માટે દાન કરતા હોય છે કે ભાઈ દાન કરવાથી પુણ્ય ભેગું થાય. પુણ્ય ભેગું થાય તો એમને સ્વર્ગમાં જગ્યા મળશે. સ્વર્ગમાં જે છે સીટ લેવા માટે જે છે કામ કરતા હોય. તો મારે શાના માટે દાન કરવું છે? એના માટે તો નથી કરવું ને કે ભાઈ મારે જે છે સ્વર્ગમાં જવું છે તો સ્વર્ગ માટે. તો દાન શાના માટે કરવું છે? દાન જો એના માટે કરવું છે કે સમાજમાંથી ગરીબી દૂર થઈ જાય. દાન એટલા માટે કરવું છે કે સમાજમાંથી જે છે નાસમજી દૂર થઈ જાય. તો એને સમજવું પડે કે શાના દ્વારા પોસિબલ છે. ખ્યાલ આવે છે? ધારો કે આપણી પાસે પૈસા છે, બરાબર છે, એ પૈસા આપણે ગરીબોમાં આપીશું. આ બસ્તીઓ છે, બરાબર છે. હવે તમારી પાસે પૈસા છે અને તમે નક્કી કરી દીધું ભાઈ મારે જે છે 5,500 માણસોને જમાડવાનું છે રોજ, ડેલી, સવાર સાંજ. તમે જે છે અહીંયા આગળ જમવા આપવા ગયા, 500 માણસો ભેગા થઈ ગયા લાઈનમાં, ખાવા માંડ્યા, પટપટ ખાવા માંડ્યા, બરાબર છે. સવારે તમે આપવા માંડ્યા, સાંજે આપવા માંડ્યા. તો આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે હું શાના માટે કામ કરતો હતો? મારી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે. હવે મારે આ બધું ક્યાં કરવાની જરૂર છે? આ ભાઈ આવે જ છે ને રોજ આવી અને મને જે છે ખવડાવે છે. તો આ લોકો શું બનશે? બેરોજગાર. કામ ધંધો નહીં કરે. ખ્યાલ આવ્યો? અને ધારો કે એમને દારૂ પીવાનો શોખ હશે તો દારૂ પીશે, બીજું કંઈક કરવાનું હોય તો મને ઝઘડવાની મને તો ઝઘડશે. ખ્યાલ આવે છે? ઘરમાં થઈને ઝઘડા કરશે. સમજણ તો છે નહીં, સમજણ તો આપી નહીં, કંઈ જીવવાની સમજણ તો આપી નહીં. અને ખાલી આપણે શું કર્યું? દાન કર્યું. તો દાન કરવાથી ઉપરથી આ લોકો 5-6 કલાક મહેનત કરીને જે ખાતા હતા એ 5-6 કલાકની મહેનત આપણે શૂન્ય કરી દીધી. અને એમના દ્વારા ખાલી આપણે શું કરીએ છીએ? એમના ઘરમાં ઝઘડો થવા માટે સહયોગી થઈએ છીએ આપણે. કારણ કે એમને ખાવાનું મળી ગયું, હવે કંઈ કામ ધંધો કરવાની જરૂર નથી. ખ્યાલ આવે છે? તો અલ્ટિમેટલી આપણે જીવી શાના માટે રહ્યા છીએ એના ઉપર પ્રશ્ન છે. ખેતી કરવું મોટો પ્રશ્ન નથી. મોટો પ્રશ્ન એ નથી કે મારે જે છે પૈસા કમાવો. મોટો પ્રશ્ન એ છે, મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે હું જીવી શાના માટે રહ્યો છું? મારો જીવવાનું લક્ષ્ય શું છે? મારે જોઈએ છે શું? ખ્યાલ આવે છે? એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તો આપણને અત્યારે છે ને વ્યક્તિનું લક્ષ્ય પણ ખ્યાલ નથી, હે ને. પરિવારનું શું લક્ષ્ય છે એની પણ સમજણ નથી. સમાજનું શું લક્ષ્ય છે એની સમજણ નથી, હે ને. અને મુખ્ય રૂપમાં જોઈએ તો માણસનું શું લક્ષ્ય છે એની પણ સમજણ નથી. છે હોય તો તમે કહો કે મારી પાસે છે, હે ને. નથી, હે ને. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું છે, હે ને. હવે મોક્ષ એટલે શું? અને મોક્ષમાં આપણે કોઈ ગયું હોય તો એને કઈ રીતના જાણી શકવું કે આ મોક્ષમાં ગયો છે માણસ? કોઈ માણસ મોક્ષમાં ગયું છે અને જાણવું કઈ રીતના? તો રહસ્ય છે. મોક્ષ શું છે? રહસ્ય છે. મોક્ષ એટલે શું? પારંપરિક જે આપણે પરિભાષા એની કરીએ છીએ
એ છે જન્મ મરણના ચક્રથી મુક્ત થવું. આ જે જન્મ મરણનું ચક્ર છે એનાથી મુક્ત થઈ જવું. પણ જન્મ મરણનો ચક્રથી મુક્ત કોઈ થયું છે અથવા તો કહે છે કે આત્માનું પરમાત્મામાં વિલય થઈ જવું. તો આત્માનું પરમાત્મામાં વિલય થાય છે કે નથી થતું એ કઈ રીતના જાણી શકાય? એ જાણવાનો કોઈ આધાર નથી. સારા સારા મહાપુરુષો હે ને, એ લોકોનું પણ મૃત્યુ જ થાય છે છેવટે, અને આપણે એમ કહીએ છીએ ભાઈ એ તો મોક્ષે ગયા. ખ્યાલ આવે છે? તો મોક્ષ શું છે, ખરેખર એનો અર્થ શું છે, એને આપણે સમજવાની વાત છે. તો હવે આપણે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આપણે કરવું શું છે? ઉત્પાદન. ઉત્પાદન એકલાથી થવાનું નથી. ઉત્પાદન માટે પરિવારની જરૂર છે. પરિવાર એકલું પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરી શકતું નથી. પરિવારની આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે બીજા પરિવારોની સહયોગની જરૂર છે. બીજા પરિવારોના સહયોગ દ્વારા એક પરિવારની આવશ્યકતા પૂરી થાય છે. એના માટે સમાજની જરૂર છે. ખ્યાલ આવે છે? અને સમાજ વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરી શકે એના માટે શાની જરૂર છે? શિક્ષાની. અને શિક્ષા ખાલીથી કામ ના થાય એના માટે વ્યવસ્થાઓની બી જરૂર પડે. ખ્યાલ આવે? શિક્ષા પ્લસ વ્યવસ્થા. શિક્ષા પ્લસ વ્યવસ્થા એનું નામ છે રાષ્ટ્ર. શિક્ષા અને વ્યવસ્થાનું જે સ્તર ઉપર ગઠન થાય, કયા પ્રકારની શિક્ષા હશે, કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ હશે, એનું જ્યાં નિશ્ચયન થાય એનું નામ છે રાષ્ટ્ર. અને રાષ્ટ્રનું શું હોય? સંવિધાન. ખ્યાલ આવે છે? એ સંવિધાનના આધારે આપણે બધું કામ કરતા હોઈએ. સંવિધાન આપણને એવો અધિકાર આપે છે કે આપણે અહીં બેસી અને એકબીજા સાથે વાતચીત કરી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? અને આ ના હોય, ધારો કે આપણે અત્યારે ભારત દેશની અંદર રહીએ છીએ, તો ભારત દેશની અંદર જે સીમા છે, બરાબર છે, બાઉન્ડ્રી છે, એમાં બધા સૈનિકો બેઠા છે. એ લોકો કે અમારે બેસવાની જરૂર નથી, અમે ના બેસીએ, તો શું હાલત થાય? પાકિસ્તાનવાળા કે અમારે નથી બેસવું, તો શું સ્થિતિઓ ઊભી થાય? 2-3 દિવસમાં પાકિસ્તાન ઉડી જાય અને બધા આખા દેશમાંથી જે છે બધું ખતમ થઈ જાય સીમા સુરક્ષા, તો શું થાય? કેટલા ઉઠી જાય ને કેટલા રહી જાય? કે બધા ઉઠી જાય? હે ને? તો પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન એ છે કે એના માટે એક શિક્ષા અને વ્યવસ્થાની જરૂર છે, જેના દ્વારા માનવ સમાજ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એકબીજાની સાથે રહી શકીએ. એના માટે સંવિધાનની આવશ્યકતા છે. શાની જરૂર છે? સંવિધાન. સંવિધાન એ આ જે નિયમો આપણે ઓળખ્યા છે માનવ સમાજને જીવવા માટે, એ નિયમોની સંહિતા છે. નિયમોનું એક સંયુક્ત સ્વરૂપ છે, એનું નામ છે સંવિધાન. તો વિધાઉટ સંવિધાન આપણે સમાજની અંદર ના રહી શકીએ, કારણ કે સમાજ તો એકબીજાની સાથે જોડાયેલો છે. તો કોણ કેટલું ઉત્પાદન કરશે, એને કોણ કેટલા પૈસા આપશે, કેટલા કિલોએ કેટલું થશે, શું થશે? ખ્યાલ આવે છે? કોઈ બીમાર પડશે તો હોસ્પિટલમાં જશે તો હોસ્પિટલવાળો શું જવાબ આપશે? હોસ્પિટલ હોવી જરૂરી છે, હોસ્પિટલ કઈ રીતના ચાલશે? ખ્યાલ આવે છે? તો આ બધાના માટે એક સમજણ, એક નિયમ, એક વ્યવસ્થાની જરૂર છે. એનું નામ છે રાષ્ટ્ર. આ જ્યાં આગળ પોસિબલ થાય છે એનું નામ છે રાષ્ટ્ર. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આટલી વાતથી નિષ્કર્ષ શું નીકળ્યો? નિષ્કર્ષ એ નીકળ્યો કે મારા જીવવા માટે, મારી પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે, મારી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે મારે પરિવારની, સમાજની, રાષ્ટ્રની આવશ્યકતા છે. પરિવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર સિવાય હું મારી પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી નહીં કરી શકું. હું કંઈ પણ કરવા ઈચ્છું એના માટે આ બધાની સહયોગની જરૂર છે. મારે સુખી થવું છે તો બી જરૂર છે, મારે પૈસા કમાવા હશે તોય બી જરૂર છે, મારે ખેતી કરવી હશે તો પણ જરૂરી છે. આ બધાના સહયોગ સિવાય મારું જીવવું સંભવ નથી. ખ્યાલ આવે છે? એનું નામ શું થયું? એનું નામ થયું અસ્તિત્વ, સહઅસ્તિત્વ છે. આ જે મારું અસ્તિત્વ છે, વ્યક્તિના રૂપમાં જે મારું અસ્તિત્વ છે, એ અસ્તિત્વ મારા એકલા ઉપર નિર્ભર નથી. મારી આવશ્યકતાઓ મારા એકલા ઉપર નિર્ભર નથી. એના માટે પરિવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર, આંતરરાષ્ટ્રની મારે જરૂરિયાત છે કે નહીં? ખ્યાલ આવે છે? આજે તમારે આટલામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે આ જે અત્યારે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, હે ને, એ કોર્સ કરવો છે, તમારે એક વ્યક્તિએ કરવો છે, તો પોસિબલ છે? નથી પોસિબલ. હે ને? આટલા બધા મિત્રો ભેગા થયા ત્યારે તમે એક વ્યક્તિ કોર્સ કરી શકો છો. એટલે તમારા કોર્સ કરવા માટે એમનો બધાનો સહયોગ છે. અચ્છા, તમારા બધાએ કોર્સ કરવો હોય પણ કોઈ ટીચર ના હોય તો કોર્સ થઈ શકે?
ટીચર હોય, ટીચરને કોર્સ કરાવવો છે પણ કોઈ શિક્ષક જ ના હોય તો થઈ શકે? ટીચર બી છે, શિક્ષક બી છે, પણ આવું આયોજન કરવાવાળી કોઈ સમિતિ ના હોય, આયોજન કરવા માટે કોઈ ગ્રુપ ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? અચ્છા, આયોજન કરવાવાળું ગ્રુપ બી છે, તમે બી છો અને હું બી છીએ ભણાવવાવાળા માટે, હે ને? પણ કોઈ યુનિવર્સિટી સાથે એફિલિએટ ના હોય તો તમે કોર્સ કરશો અને એ કોર્સ કરી બી લેશો તો એનું કોઈ જગ્યાએ તમારી વેલિડિટી ગણાશે? નહીં ગણાય. તો આ બધાના સહઅસ્તિત્વમાં હું કોર્સ કરી રહ્યો છું, હું ભણાવી રહ્યો છું. ખ્યાલ આવે છે? યુનિવર્સિટી આજની થોડી બની છે, યુનિવર્સિટી તો કેટલાય વર્ષોથી છે. તો કેટલા બધા લોકોએ મહેનત કરી ત્યારે જે છે આપણે આ કોર્સ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. ખ્યાલ આવે છે? તો મારા જીવવા માટે, મારા વિચારવા માટે આખી પૂરી માનવ જાતિનો સહયોગ છે. એ વાત સમજાય છે? તો માણસ શું છે, માણસનું લક્ષ્ય શું છે? માણસ જીવન અને શરીરના સંયુક્ત રૂપમાં છે. તો શરીરની આવશ્યકતા શું છે? રોટી કપડાં. તો જીવનની આવશ્યકતા શું છે? જેમ શરીરની આવશ્યકતા છે તો જીવનની પણ કંઈક આવશ્યકતા હશે કે નહીં હોય? ખ્યાલ આવે છે? જો શરીરની આવશ્યકતા હોય તો જીવનની પણ આવશ્યકતા હશે. તો શરીરની આવશ્યકતા રોટી કપડાં મકાન છે. તો શરીરની આવશ્યકતા પૂરી થાય છે તો શરીર કેવું રહેશે? સ્વસ્થ રહેશે, તૃપ્ત રહેશે. તો જીવનની આવશ્યકતા શું છે જેનાથી જીવન તૃપ્ત થાય છે? અને શરીરની આવશ્યકતા આપણે પૂરી ના કરીએ તો એનાથી શું થાય? શરીરની આવશ્યકતા આપણે ભૂખ લાગી હોય ને ખાવાનું ના ખાઈએ તો શું થાય? હે? બીમારી થાય. અને બીમારીમાં પછી ઈલાજ ના કરો તો શું થાય? મૃત્યુ થઈ જાય. તો જીવનની આવશ્યકતાઓ શું છે? મનની આવશ્યકતા શું છે? જીવન 5 વસ્તુનું છે. તો મનની આવશ્યકતા શું છે? વૃત્તિની આવશ્યકતા શું છે? ચિત્તની આવશ્યકતા શું છે? બુદ્ધિની આવશ્યકતા શું છે? આત્મા. હું છું કોણ? માનવ. માનવમાં પણ હું કોણ છું? હું જીવન છું, હે ને? હું શરીર નથી. શરીર મારું સાધન છે. આ મારી આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે મેં શરીરને લીધું છે. ખ્યાલ આવે છે? જેવી રીતના આપણે ખેતી કરવી છે તો ખેતી કરવા માટે આપણે શું લઈએ છીએ? ટ્રેક્ટર લઈએ. ટ્રેક્ટર ના રાખીએ તો બળદ રાખીએ, ગાય રાખીએ, હે ને? ખેતી કરવા માટે આપણે શું કરીએ? ખેતી કરવા માટે આપણે જે છે, હે ને, 2 વ્હીલર રાખીએ. ખેતી કરવા માટે આપણે 4 વ્હીલર રાખીએ. તો શાના માટે છે આ બધું વસ્તુ? આપણી ખેતી કરવા માટે. ટ્રેક્ટર જે છે, ટ્રેક્ટરે આપણને નથી રાખ્યું, આપણે ટ્રેક્ટરને રાખ્યું છે ને ખેતી કરવા માટે. તો એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયો કે મારું લક્ષ્ય ખેતી છે, મારે ખેતી કરવી છે, એના માટે મેં ટ્રેક્ટરને રાખ્યું છે અથવા તો ટ્રેક્ટરનો હું ઉપયોગ કરું છું. ખ્યાલ આવે છે? એવી જ રીતના આ જીવનનું લક્ષ્ય પૂરું કરવા માટે આપણે શરીરનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ આપણે જીવન છીએ અને જીવનનું કોઈ લક્ષ્ય છે એ આપણને ખબર જ ના હોય તો આપણે કરીએ શું? ખેતી. ખ્યાલ આવે છે? તો કાર્યક્રમ ખેતી કરવો નથી, કાર્યક્રમ ગૌશાલા કરવો નથી. કાર્યક્રમ શું છે? મારા જીવનની આવશ્યકતાઓ પૂરી થાય, એ મુખ્ય કાર્યક્રમ છે. વાત પહોંચે છે? આટલી વાત સાથે તમે અસહમત હો અથવા તમારે કંઈ કહેવું હોય તો કહો. આટલી અત્યાર સુધી આપણે જે વાત કરી એમાંથી તમને શું સમજાયું? તમારે કંઈ કહેવું હોય તો કહો, તો ખ્યાલ આવે. બરાબર છે? જી નમસ્તે, બોલો. શું લાગે છે કહો? આટલી આપણે વાત કરી એનાથી શું સમજાયું તમને અને આપણે પહોંચ્યા ક્યાં? હે ને? ક્યાં પહોંચ્યા? તમે આપણે ખુલીને બોલો. આપણે બધા છે ને એક પ્રકારે મિત્ર જ છીએ અને ઘરમાં બેસીને વાત કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? શરીર માટે રોટી કપડાં મકાન જોઈએ, એના માટે ખેતી કરવાની. ખેતી માટે એક જ વ્યક્તિનું કામ નથી, હા, આખો પરિવાર, હા, સમાજ, હા, બધા. અને આ લઈ લો તમે માઈક. તમને અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ ચર્ચા કરી એમાંથી કંઈક સમજાયું કે નથી સમજાયું? ના સમજાયું હોય તો કહેવાનું નથી સમજાયું. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે એક પરિવાર છીએ, ભેગા થઈને સમજી રહ્યા છીએ કે શાના માટે આપણે આ બધું કરી રહ્યા છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? એના માટે આપણે અહીં બેઠા છીએ, એના માટે આ વિષય છે. અને આમાં કોઈ માનવાની વસ્તુ નથી કે તમે માની લો કે ના મારે જે છે પરિવારની જરૂર નથી,
મારે સમાજની જરૂર નથી, એવી માનવાની વાત નથી. તમે ચકાસો કે જે છે કે નહીં જરૂર. અહીંયા એવી કોઈ માનવાની વાત નથી કરી રહ્યા કે તમે પાણી પી અને જે છે તમારી તરસ છીપાય છે એવું માનવાનું નથી. જાણો, ના પીવો પાણી, ખ્યાલ આવ્યો, અને પીને જુઓ તો ખરેખર શેના દ્વારા તૃપ્ત થાય છે ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા જે કંઈ પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે એને માનવાનું બિલકુલ નથી, જાણવાનું છે. અને જાણવા માટેના અમુક જે છે સ્ટેપ્સ છે, કઈ રીતના જાણવું. તો શું સમજાયું તમારે કહેવાનું છે આટલી વાતમાં? જી. અને કહેવું હોય તો કહેવાનું, ના કહેવું હોય તો એમ કહેવાનું ભાઈ મારે જે છે હમણાં કંઈ કહેવું નથી, હે ને? અથવા તો મને સમજાયું. તમે જેટલું બોલશો, જેટલું કહેશો, જેટલું આમાં રસ લેશો એટલી મજા આવશે. અહીંયા તમને કોઈ બોલવાવાળું નથી, ના તમારા કંઈ માર્ક ઓછા કરવાના છે કે તમે કેટલું. તમારી જિંદગી માટે જે ઉપયોગી છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. આપણી જિંદગી માટે જે ઉપયોગી છે એની વાત કરીએ. જી અર્જુનભાઈ, અર્જુન નામ ને તમારું? હા. માનવની બે વાસ્તવિકતા, જીવન અને શરીર. શરીર માટે આપણે જોયું કે રોટી, કપડાં, મકાન, અને એ પૂરી કરવા માટે બધા ખેતી કરવા માગે છે. તો ખેતી માટે કેટલા પરિવારોની જરૂર હશે, કેટલા માનવોની જરૂર હશે એ જોયું. અને ખેતીમાં પછી શું આવશ્યકતા હશે, અને બસ. અને પછી આપણે જોયું કે જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આત્મા, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વૃત્તિ, મન, એનું લક્ષ્ય શું છે એ હવે આગળ જોશું. બરાબર છે. Live streaming will start. જિગ્નેશભાઈ નામ ને તમારું? બસ એ જ જાણવા મળ્યું કે માનવમાં બે વાત, એક જીવન અને એક શરીર, બે અલગ હોય છે. અને શરીર માટે રોટી, કપડાં અને મકાન શરીરનો ખોરાક છે. રોટી, કપડાં, મકાનની આવશ્યકતાઓ છે, અને તેના માટે ખેતી કરીને સંયુક્ત પરિવાર દ્વારા જ આ શક્ય છે, એ શક્ય નથી. સંયુક્ત પરિવાર દ્વારા. અને સંયુક્ત પરિવાર પણ એકલું નહીં, પરિવાર સમૂહ, હે ને? સંયુક્ત પરિવાર એકલું ખેતી કરવું એના માટે મુશ્કેલ છે, ખ્યાલ આવે? કારણ કે જેમ આપણે ત્યાં આગળ બાંદાની અંદર તમે ફાર્મ ડિઝાઇન જોઈ, તો ફાર્મ ડિઝાઇનની અંદર આપણે ગાયની પણ જરૂર છે, તળાવની પણ જરૂર છે, ખ્યાલ આવે છે? પછી ખાલી ખેતીની અંદર ઘઉં નથી કરવાના, આપણે ફ્રૂટ્સની પણ જરૂર છે, શાકભાજીઓની પણ જરૂર છે. તો શું આ એક પરિવાર દ્વારા સંભવ છે? નથી. તો એટલા માટે માનવ પરિવાર સમૂહની આવશ્યકતા છે. અને માનવ પરિવાર સમૂહમાં એ સમૂહનું જે ગઠન છે, જોડાણ છે, એના માટે લક્ષ્યની આવશ્યકતા છે. લક્ષ્ય એક ના હોય, આજે આપણે બધા અહીં કેમ બેઠા છીએ? કારણ કે આપણે બધાનું લક્ષ્ય એક છે. શું લક્ષ્ય છે? કે આ કોર્સને આપણે કરવો છે, ભણવું છે, એટલા માટે એક છીએ. જો આ કોર્સ ભણવાનો જ ન હોય તો આપણે શું કામ અહીં બેસીએ? તો એવી રીતના જ્યારે આ પરિવાર સમૂહ સાથે રહે તો એમનું શું લક્ષ્ય છે, શાના માટે ભેગા બેઠા છે, શા માટે સાથે રહી રહ્યા છે, એ લક્ષ્યને આપણે સમજવાનું છે. કે પરિવારનું લક્ષ્ય શું છે, વ્યક્તિનું લક્ષ્ય શું છે, સમાજનું લક્ષ્ય શું છે, રાષ્ટ્રનું લક્ષ્ય શું છે. જી. મને જાણવા મળ્યું સહઅસ્તિત્વવાદ અને દરેક વસ્તુ પાછળ કંઈ કારણ હોય છે. હા, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. તમે બોલો, મજા આવશે આમાં. કંઈ તમને કેમેરાથી કે એવું કંઈ બીક લાગે છે એવું તો નથી ને? કેમેરામાં બોલીશું તો? શિક્ષા એટલે નિયમોની સમજણ, અને નિયમ એટલે નિશ્ચિત આચરણ. હા. પછી આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે પરિવાર અને સમાજ અને રાષ્ટ્રની ત્રણેયની જરૂર છે, હે ને? સરસ. સરસ, હે ને? તો 11:30 થયા છે. આ ઘડિયાળ ટાઈમ સરસ છે ને? 11:30 થાય. તો હવે બ્રેક લેવો છે ને આપણે? બ્રેક લઈએ. સરસ, ચાલો.